اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین
وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے واللہ غالب، نہ بھی یہ چیز سپیکر والے بیلیا ٹھیک ہے بات، واللہ غالب، اللہ کریم فرماندے نے اللہ ہی غالب ہے۔ میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سب تو بڑی بات یہ ہے ساڈے رب رحمان نے جس کام دا فیصلہ کرنا ہے، جو مالک نے چاہنا ہے وہ ہو جانا ہے۔ انما امرہ اذا یار تھوڑی کر آواز یار تھوڑی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بس شکریہ پتر، اے تھی رہا ہون نہیں چھڑ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے میں جس کام دے کرن دا فیصلہ کر لاں، میں او دے بارے کہنا ہو جا، کن ہو جا، فیکون تے کم جڑا فوراً ہو جاندہ ہے، دیر نہیں لگتی۔ اے ساریاں گلاں تساں ذہن وچ رکھنیاں۔ اللہ ہی غالب ہے اور اللہ کن کہندے نے تے کم ہو جاندہ ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ فرمایا وہ کم نہیں ہوندا جیڑا تسی چاہندے ہو، ہوندا ہوئے جو رحمان چاہندا ہے۔ جہان دی مرضی نہیں چلدی، کلے رحمان دی مرضی چلدی۔ تیسری بات، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، ساری کائنات دے لوگو، تسی سارے دے سارے اللہ دے محتاج ہو، اور میں اللہ کلا ہی عطا کرنے والا ہوں۔ لیٹ نہ پڑھو، میں کلا ہی عطا کرنے والا ہاں، تسی سارے محتاج ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دے فیصلے سن دے جاؤ۔ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری دی ساری عزت اللہ واسطے ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ساری دی ساری طاقت اللہ واسطے ہے۔ طاقت ساری رحمان دی، عزت ساری رحمان دی۔ اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنا تعارف کراندیا ہویا فرمایا لوگو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے تے قادر ہاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ جیڑی جگہ تے کام ہونا ہے اور جس جگہ تے صدا بلند ہونی ہے اور جس جگہ تے کوئی اسلام دا مرکز بننا ہے اور جس جگہ تے قرآن پاک دی آواز بلند ہونی ہے اور جس جگہ تے حدیث پاک دی، نبی علیہ السلام دی عظمت دی آواز بلند ہونی ہے، وہ ہو کے رہنی ہے۔ اور جس جگہ تے اللہ نے حق دا پیغام پہنچانا ہے، وہ پہنچ کے رہنا ہے۔ اور کفر جتنا بھی عروج تے چلا جائے، کفر نو اللہ کریم نے مٹانا ہے اور اسلام نو اللہ کریم نے غالب فرمانا ہے، کیونکہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ بیلیا لیٹ نہ بار۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, अपना तारफ करवा रहे हैं, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, मैं अल्लाह वो ज़ात हाँ जिन्हें अपने रसूल अलैहिस्सलाम नूं भेजिया हिदायत दे नाल, व दीनिल हक़, और दीन हक दे के भेजिया है, सच्चा दीन दे के मबूस फरमाया है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि सारे अदियान ते मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दा दीन गालिब आ जाए। अगे अल्फाज सुनना, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। फरमाया मैं कल ही इस गल ते गवाह हाँ, जिस तरह मैं अपने सोने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दा इलाह होने वास्ते कला काफ़ी हाँ, इसे तरह मैं अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ा दीन दिता है ना, उस दीन दे सच्चिया होने ते गवाह काफ़ी। देखो मेरे अल्लाह दे फैसले। और मेरे अजीज़ो, फिर अल्लाह करीम ने अपनी ज़ात दा तारफ करांदिया होया इस बात दा तज़किरा फरमाया, हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, मालिक कायनात फरमांदे ने, मैं वो ज़ात हाँ जिन्हें अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नूं मबूस फरमाया है, किसी को पढ़न नहीं दिता, मैं आप पढ़ाया है, तो वो सोना मबूस फरमाया है जिन्हें मेरे को पढ़ के ते सारे जहान नूं पढ़ाया है। अल्लाह करीम ने तारफ कैसा कराया। मेरे भाई जान अब्दुल हफीज़ वासल साहब गल सुनवा लीजिए। और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फिर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दे बारे जड़ी बात फरमाई है, सुनना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। असां तुहानू फरमाया, असां तुहानू ओ कुछ पढ़ा दिता है जिहड़ा इस तो पहला किसी नूं नहीं पढ़ाया, किसी नूं नहीं सिखाया। वो चीज़ सिखाई है जिहड़ी तुहाडे तो पहला किसी नूं नहीं सिखाई, किसी नूं नहीं पढ़ाई। बल्कि एक अंदाज कैसा है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। सोनियो पढ़ो, साडा नाम लैके पढ़ो, असी तुहानू पढ़ाने वाले हाँ। तो यदा तर्जमा एक होर भी बनता है, फरमाया दुनिया उत्ते वो पैदा ही नहीं होया जिहड़ा तुहानू पढ़ाए, क्योंकि तुसी आप इन्ना पढ़े हो, तुहानू जहान च नहीं कोई पढ़ा सकता, तुहानू सिर्फ मैं ही पढ़ा सकना जिन्हें तुहानू पैदा किया। तुहाडे तो वध के ना कोई आलिम है, ना कोई खतीब है, ना कोई मुबल्लग है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई डेरेदार है, ना कोई सरदार है, ना कोई वफादार है, ना कोई तुहाडे तो वध के हयादार है, ना कोई तुहाडे तो वध के जुरतमंद है, और ना कोई तुहाडे तो वध के खुश नसीब ते बख्त बुलंद है, ते ना ही कोई तुहाडे तो वध के मेरे हुक्मां दा पाबंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आकिब अमीन शाकर साहब, तू बह जा, तू खलोता हो, इंज लगता जिवें सारा महला ही खलोता है। मेरे पुत्री बह जा के तवज्जो फरमाना ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दियां गल्लां सानू दस्सिया, सानू दस्सिया अमजद फरोई यज़दानी साहब, सानू दस्सिया सानू दस्सिया ज़मीना आसमाना ने, सोने नबी दियां उच्चियां शानां ने। जमीन सानू दसदी है
کہ میرے تے مصطفیٰ علیہ السلام تو ود کے ہور کسے نے قدم پاک نہیں رکھیا تے آسمان دس دے پہلا آسمان دس دے دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان دس دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے فرما رہے نے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیو پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا، پھر گل بڑی پیاری ہے واصل صاحب، پہلے آسمان تے گئے تے دوسرا ترسدا پیا جلدی میرے تے قدم لان، تیسرا اڈیکدا پیا جلدی میرے تے اوئے بندے دا پتر بن بہ میرے تے قدم مبارک او بہ جا تینوں پھڑ یار آوازاری نہ بنایا کرو بنا بالا نو کراں ماواں کول چھڈیا کرو، انہاں دیاں ماواں کول نہیں اسی سنبھالن جوگے اسی انے پنکار ہوندے تے ساڈے ال نہ ہوندے۔ توجہ فرماؤ جیڑی بات میں تانوں دسنا چاہنا، سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آکو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے جاواں دوسرا آسمان انتظار پیا کردہ ہے، تیسرا انتظار پیا کردہ ہے، چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان جیڑا ہے وہ انتظار پیا کردہ ہے کہ کدوں میرے تے قدم مبارک لان، کدوں میرے تے قدم مبارک لان۔ زمین پہ ترس دیئے کدوں آسمان تو واپس آن تے میرے سینے دے اتے اپنا قدم مبارک رکھن۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل کر رہا ہوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کر رہا ہوں، پھر اگے سنو ہور ایک تانوں میں گل سناواں میرے دوستو۔ فجر دی اذان، ظہر دی اذان، عصر دی اذان، مغرب دی اذان، عشاء دی اذان، ایک کہندا مینوں کہن دے یار ایدی لائٹ بند کر دے، تینوں ایدی نہیں پتہ کسے اور نوں دے دے۔ توجہ فرمانا ذرا، خالق کائنات نے فرمایا ایسا سونیو تہاڈا نام بلند کراں گا، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک بندہ کہندا مینوں اذان کہن دے، دوسرا کہندا میں کہنی ہے، تیسرا کہندا میں کہنی ہے، چوتھا پنجواں چھواں ستواں۔ تعجب والی بات یہ ہے، محبت والی بات یہ ہے، پیار والی بات یہ ہے کہ امام تے او بھی ترسدا پیا، خطیب پاکستان تے او بھی ترسدا پیا، شیخ القرآن تے او بھی ترسدا پیا، مناظر اسلام تے او بھی ترس رہا ہے۔ میں صدقے جاواں صحابی تے او بھی ترس رہا ہے، سنی وہابی تے او بھی ترس رہا ہے۔ کس گل تو ترس رہا ہے کہ منو رحمان دا نام لین دے، منو نبی سلطان دا نام لین دے۔ ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے مینوں اذان کہن دے، مینوں اذان کہن دے، میں اذان کہنا چاہنا، میں اذان کہنا چاہنا وا۔ بلکہ میں مسجداں ایسیاں ویکھیاں، میرے بھائی جان عبدالحفیظ واصل صاحب، میرے وڈے بھائی جان میری جیند جان، ایسیاں مسجداں میں ویکھیاں، ڈیوٹیاں لگیاں نے، لے بھئی فجر دی اذان تو کہنی ہے، جناب دوسرے دا نمبر لا دیتا گیا ہے، ظہر دی اذان تو، عصر دی اذان تیرے ذمے، روڑا نہ پاؤ، مغرب دی اذان تو آکھی، عشاء دی اذان تو آکھی، جناب نام لکھے جا رہے نے، لوکی ترس دینے پہ کہ کدوں میں اذان کواں، کدوں میں اذان سناواں، اپنے سینے تے مومنہ دے سینیاں وچ ٹھنڈ پاواں، کدوں میں رحمان دا نام پاک لواں۔ میرے دوستو اور عزیزو سنو ذرا، اللہ کریم دا نام صدقے جاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ کریم فرماندے نے، مالک کائنات نے فرمایا
वड्डे वड्डे दरख्त मैनू सजदा करते हैं, तू क्यों नहीं सजदा करदा? वड्डे वड्डे दरख्त सजदा करते हैं तो मैं सदके जावां? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे रब ने फरमाया वसजुद वक्तरिब। बेली ने ना किते छेड़ दिता, आवाज़ अगे बड़ी प्यारी सैट सी ते अज जदों दा ना ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਸੁਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਸ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुबहानहू व तआला दा कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक फरमाते वड्डे वड्डे दरख्त जेड़े ने वो भी सानू सजदा करते ने, वड्डे वड्डे दरख्त जेड़े ने साडे सामने सजदा करते ने। तू अपने आप नू की समझण लग पिया है? फखर ना करया कर, तकबर ना करया कर, गुरूर ना करया कर, आजी विच रहा कर, इनकसारी विच रहा कर। साडे सामने जितने सजदे करेगा असी उतना ही बुलंदो बाला बना देंगे, उतना ही असी बुलंद कर देंगे, उतना ही असी बुलंद कर देंगे जितना साढ़े सामने सजदे पैंगे। और मैं तो इत्थे एक गल सुनावा, जो बंदा अल्लाह के सामने आके सजदे पैंदा है, ध्यान नाल सुनना जरा, जो आके सामने ना रहमान दे सजदा करदा है ते अल्लाह दे सामने सिर रख के सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला। अल्लाह फरमाते ने तू कामयाब हो गया है, तू कामरान हो गया है। एक ने आखिया अना रब्बुकुम आला, ओ जलील हो गया, अना रब्बुकुम आला, ओ रुसवा हो गया, अना रब्बुकुम आला, ओ बर्बाद हो गया, अना रब्बुकुम आला, ओदा बेड़ा गुल हो गया, अना रब्बुकुम आला, बिल्कुल हो गया, अना रब्बुकुम आला, फुल बटा फुल बेड़ा गुल हो गया। ते जिन्ने सजदे पै के आखिया सुबहान रब्बी अला, ओ रहमान दी बारगाह दे अंदर गुलाब दा फुल हो गया, ओदे विचों खुशबूआं, ओदे विचों खुशबूआं ही खुशबूआं आउण लग पईयां। जिन्हें सजदे पै के आखिया सुबहान रब्बी अला। ते मेरे दोस्तों होर भी एक गल सुनिया जे, जिन्हें रकू दे अंदर जाके आखिया सुबहान रब्बी अज़ीम, सुबहान रब्बी अज़ीम, सुबहान रब्बी अज़ीम। आसमान तो आवाज़ आई तू अजमत वाले दे सामने चुके हैं, मैं तेनू इज्जत अता फरमा दी है, मैं तेनू अजमत अता फरमा दी है, मैं तेरे ते अपना फजल कर दिता है, मैं तेरे ते अपना करम कर दिता है। जिस वक्त रहमान दे सामने बंदा झुकदा है, मैं सदके जावां। इत्थे मैनू ऐत एक होर याद अल्लाह ने करवाई, व मिन आयातिहिल लैल। कुरान पाक मेरा दिल करदा मैं तुहानू अल्लाह सोने दा कलाम पाक रज रज के सुनावां। मेरा मालक मैनू तौफीक दे, मालक मेरे तौफीक अता फरमाए। थकिया तो मैं बड़ा वां, जगरातियां ने मैनू बड़ा मारिया, बड़ा कुटिया, मगर अल्लाह दा कुरान पढ़दियां रहमत ही रहमतां, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा शान बयान करदियां रब दियां रहमतां दी बरसात हो जाती है। व मिन आयातिहिल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर ला तस्जुदू लिशम्स वला लिल कमर वस्जुदू लिल्लाह। फरमाया रात मेरी निशानी है, दिन मेरी निशानी है, फरमाया सूरज मेरी निशानी है, चंद मेरी निशानी। एक गल तुहानू होर सुनावा, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं सूरज की ड्यूटी लाई अपने अपने राह ते जाना है, मैं चंद की ड्यूटी लाई अपने अपने पासे जाना है। चंद अपनी ड्यूटी दे रहा है, सूरज अपनी ड्यूटी दे रहा है, सितारे सारे दे सारे अपनी ड्यूटी दे रहे ने। हवा चलती है तो साडे आर्डर दे नाल, हनेरा आउंदा ते साडे आर्डर दे नाल। सदके जावां
चानन हो जाता है ते साडे आर्डर दे नाल सुभान रात का आना और दिन का आना ये सब मालिक दियाँ तकसीमां ने। इत्थे भी मैं तुहानू कुरान पाक सुनाना चाहना कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। वेखो ना रब दी तारीफ वल्लाहु गालिब मैं ही गालिब। अल्लाह फरमांदा मैं ही गालिब हाँ। इत्थे फरमाया सोहणियो ऐलान फरमा दियो कुलिल्लाहुम्मा मालिक फरमा दियो कि अल्लाह ही मालिक। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तोतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहारा फिल्लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। सोहणियो ऐलान फरमा दियो मैं जिन्हों चाहवा हुकूमत दें जिदे को चाहवा हुकूमत लै लवां जिन्हों चाहवा इज्जत अता करा जिन्हों चाहवा जिल्लत अता करा मेरिया मर्जियां ने। मुर्दा विचों जिंदा और जिंदा विचों मुर्दा ये मेरी मर्जी है। सदके जावा जिंदा विचों मुर्दा ते मुर्दा विचों जिंदा कढ़िया फिर जग क्यों ना आखे साडे अल्लाह वड्डिया। मालिक कितना मेहरबान है मालिक। और वह तरला मारिया करो और इस अंदाज नाल तरला मारिया करो तेरे दर पे तो आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। खुदा दी कसम जो बंदा मालिक दे सामने सजदे पै जाता तो गल सुन वाली जे मालिक दा तरला मारदा ते कहंदा तेरे दर पे मेरे मालिक सोहणिया तेरे दर पे किहदे दर ते सुनो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। एक गल तुहानू होर सुनावा वासल साहब कोई बंदा माड़ा हो जाए कोई बंदा गरीब हो जाए कोई बंदा फकीर हो जाए कोई बंदा कंगाल हो जाए कोई बंदा मजबूर हो जाए पाटे कपड़े पुराने कपड़े गुरबत आ गई है गरीबी आ गई है चौक च बैठा चुरस्ते ते बैठा है दोस्तों मकान विच बैठा दुकान किसे दी ते बैठा है और रड़े मैदान दे अंदर बैठा है कोलों रिश्तेदार पिया लंघदा है सज्जन पिया लंघदा है बेली पिया लंघदा है जमाती पिया लंघदा है महल्लेदार पिया लंघदा है बरादरी दा बंदा खानदान दा बंदा रिश्तेदार कोलों पिया गुजरदा है। दूसरा बंदा पुछदा यार ऐ तेरा की लगदा है कहंदा मेरा कुछ नहीं लगता हालांकि सब कुछ लगता है। कहंदा मेरा कुछ नहीं लगता मगर आसमान तो आवाज़ आउंदी है तू इनू रिश्तेदार कहना अपनी तोहीन समझना पिया गुरबत की वजह तो माड़ा हो गया कंगाल गरीब हो गया है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है तू आख्या मेरा कुछ नहीं लगता पर जदों एक बारी मेरा नाम लेंदा ते कहंदा अल्लाह मैं आसमान तो कहना ये मेरा लगदा मैं एदा लगना।
فرمایا تو تے گناہگار ہو کے تے یہ انکار کر جانا، گناہگار ہو کے آپ بھی تو گناہگار ہے، اور کمزور ہو کے کہنا میرا کچھ نہیں لگدا، میں شاذور ہو کے کہہ رہا ہاں اے میرا بندہ میں اے دا رب ہاں، اے میرا بندہ میں اے دا مالک ہاں، اے میرا بندہ ہے میں اے دا خالق ہاں، اے میرا بندہ ہے میں دستگیر ہاں، اے میرا بندہ ہے میں قادر قدیر ہاں، اے میرا بندہ ہے میں اے دا معبود ہاں، اے میرا ساجد ہے میں اے دا مسجود ہاں، کہہ دیو مل کے سبحان اللہ۔ فرمایا مینوں یہ بڑا پیار، مینوں یہ بڑا پیار ہے، تے گل بڑی قابل غور ہے نعمان صاحب، گل بڑی قابل غور ہے میری پتری، قابل غور بات ہے، تیرے در پہ بندہ رب نال ہو جا تعلق ہے، تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ کڈا مہربان سعید محمد سعید پٹھی صاحب، بات بڑی قابل غور ہے۔ دیکھو نا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں، آ کے کہنیاں کی نے اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے خاوند نے میرے بارے کہہ دیتا ہے جا تو میری ماں جیسی ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام کی کیتا جائے، اللہ دے حبیب علیہ السلام کی ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میں پریشان ہو گئی ہاں، بڑا مسئلہ بن گیا ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، امتحان آ گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے، فرمایا خولہ اے دے بارے آسمان تو اجے آرڈر کوئی نہیں آیا، تے جب تک رحمان نہ دسے محمد دس دئی نہیں۔ سارے آنکھوں مل کے صلی اللہ اونچی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک رحمان نہ دسے اس وقت تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا، جب تک رحمان والوں آرڈر نہ آئے، مالک والوں آرڈر نہ آئے، ذوالجلال والوں آرڈر نہ آئے، اونی دیر تک میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی فیصلہ رحمان دا ہے، یہ بھی قرآن دا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، بات بڑی قابل غور جے پروانیوں سنو، سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں میرا پیر جدوں میرا 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 پیر میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے، میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے، ادو گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ سارے مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں خولہ
یہ بارے آسمان تو اجے آرڈر کوئی نہیں آیا، اجے اللہ نے فیصلہ کوئی نہیں بھیجیا، مالک نے اجے فیصلہ کوئی نہیں کیتا۔ ایتھے میں تہاڈے ایک اور بھی گل دساں تے سونے دے فیصلے نوں رب نے اپنا فیصلہ آکھیا، سنو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مولانا مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے جنت دے، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ بھائی عبدالحفیظ واصل صاحب مینوں اکثر جلسیاں میں فرمایا کر دینے، مفتی صاحب دے شیر سنایا جے، مفتی صاحب دے شیر سنایا جے، 5-7 دن ہوئے اللہ دا ولی فوت ہو گیا، اللہ دا دوست فوت ہو گیا۔ مفتی صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، بڑی پیاری گل کرتے ہوندے سن، کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں، اپنے سارے جھگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں۔ جیڑا فیصلہ کرن جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں، مومن بن سو تائیں عبید اللہ، نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں۔ جیڑا بندہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فیصلہ نہیں مندا، کائنات دا رب جیڑا ہے، کائنات دا مالک، کائنات دا خالق، انہوں مومن نہیں مندا۔ اور مفتی صاحب نے ایک جملہ بڑا بولیا، واصل صاحب بڑا پیارا جملہ بولیا، فرماندے نے کوئی منے نہ منے ہے سمجھ اپنی، تے چھڑی کسر نہیں یار سمجھان لگیا، مسلک اہل حدیث عبید اللہ، کھڑسا نال میں قبر نو جان لگیا۔ فرماندے نے رب دا قرآن نال لے کے جا رہے ہیں، مدینے والے دا فرمان نال لے کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب دی توحید دا خزانہ نال لے کے جا رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا خزانہ قبر وچ نال لے کے جا رہے ہیں، سینے وچ رب دا قرآن ہے، سینے وچ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، اور دل دے اندر رب رحمان دی محبت ہے، اور دل دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیار ہے۔ میں جہان چھڑ کے تے قبرستان جا رہا، کہندے نے خوشی اس بات دی ہے جہان تو جیڑی دولت قرآن حدیث والی کمائی ہے، اے نال لے کے قبر وچ جا رہے ہیں، بڑا جگیردار بن کے رحمان کول جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا خزانہ قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، بہت بڑی سعادت دی بات کہ بندہ اللہ نال اس طرح دی وابستگی ہوئے، ایہو جی وابستگی ہوئے تے ایہو جہا پیار ہوئے۔ ایک ہور تانوں رب دے دوست دی گل سناواں جنہاں دا پرسوں جنازہ سی 5 بجے مینار پاکستان دے اندر، حضرت مولانا قاری محمد ادریس عاصم صاحب رحمت اللہ علیہ۔ واصل صاحب گل سنن والی جے، یزدانی صاحب دھیان کرنا ذرا، میرے بھائی جان اشرف صاحب گل سنن والی جے۔ قاری صاحب او ہستی سن
जिन्हां दे कोलों लखां शागिर्दां ने कुरान पाक पढ़िया और करोड़ां मोमना मुसलमानां ने कुरान पाक सुनिया। बेशुमार लोग जनाजे दे अंदर सन। है कितनी कुरान दी बरकत है, कितनी कुरान दी बरकत है, कितनी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान दी बरकत है। और तुसी इत्थे बरकत वेख लो। हाँ लो तुसी ए जनाब सिराते मुस्तकीम जामिया मस्जिद सिराते मुस्तकीम अहले हदीस मद्दू खलील रोड जनाब ए कलोनी दा की नाम है ईदगाह महला ईदगाह। और वेखो टोपी वाले बेली नूं पता है महला ईदगाह माशाअल्लाह। वेखो तुसी मैं गल तुहानूं दस्सण लगा कोई इधरों आ गया कोई इधरों आ गया कोई इधरों आ गया कोई इधरों आ गया। ये भी ना समझिया जे ये मौलवी मंजूर वास्ते आए ने। मैनूं रब दी अजमत दी कसम है ये कुरान पाक वास्ते आए ने ये हदीस पाक वास्ते आए ने। कुरान कुरान है मदीने वाले दी जुबान कुरान है सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदई नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदई नहीं। सोना एहो जिहा जग विचों लभदई नहीं। ते मुनाज़िरे इस्लाम मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने एक होर शेर बनाया मैं तुहानूं सुना देना चाहना। जिन्नू नबी दी नहीं हुब गया गुमराही विच खुब ओदा बेड़ा गया डुब बन्ने लगदई नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदई नहीं। सोना एहो जिहा जग विचों लभदई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दियाँ प्यारियां प्यारियां बातां सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम दियां प्यारियां प्यारियां बात ऐ ना कदी दिल च गल करे लियाया मौलवियां नूं बल्कि नहीं गल लियाउणी चाहिए दिल च। मैं बड़ा वड्डा मौलवी हाँ मैं बड़ा वड्डा मौलवी हाँ मैं बड़ा वड्डा खतीब हाँ। आओ मैं तुहानूं अपनी औकात दसना वा जिन्हों तुसीं शेरे पंजाब ते शेरे इस्लाम राती जनाब एक कह रहा सी शेरे खुदा आ गया एक होर अगले दिन कह रहा सी ये शेरे आल वर्ल्ड आ गया। मैं आख्या सुनो मेरी औकात मैं तुहानूं दसां वीरान जिंदगी थी और मैं खाक जानता था। वीरान जिंदगी थी और मैं खाक छानता था। वासल साहब वीरान जिंदगी थी और मैं खाक छानता था। अल्लाह तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद हाय 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 कहो मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुहानूं मैं अलामा साहब के बारे ना एक गल होर सुनावां। अलामा साहब के बारे एक गल होर सुनावां बड़ी प्यारी बात। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी हर मुश्किल आसान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर।
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ते एक गल और बड़ी प्यारी और एक गल बड़ी प्यारी गल करते ने, बड़ी प्यारी बात। तो गनी अज हर दो आलम मन फकीर, बड़े प्यारे जुमले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। यार बह जा यार, क्यों इंज कर, इधर तवज्जो फरमाना, उठिया ना करो, जुमे का सवाब जाया होंदा, बाद च ला लिया। हजरात तवज्जो फरमाना ज़रा। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र है मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। बड़ी प्यारी बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे बारे फरमाते हैं, या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी सब तो बड़ी दरखास्त, सब तो बड़ी अपील और गुजारिश होएगी, मेरे को हिसाब ना लिया जे, ऐ जुल जलाल इकबाल को हिसाब ना लिया जे, मैं हिसाब देन जोगा नहीं। एक गल। दूसरी, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिनहा बगीर। अगर फिर भी तुसी मेरा हिसाब लेना चाहो, क्योंकि तुसी गालिब हो, तुसी कादिर हो, तुसी राज़िक हो, तुसी बादशाह हो, तुसी शहनशाह हो, तुसी इलाह हो, तुसी हाजत रवा हो, अगर फिर भी तुसी मेरा हिसाब लेना चाहो, मेरी फिर एक होर दरखास्त है, इकबाल कोलों हिसाब आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे सामने हिसाब ना लेना, ताकि मैं अपने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम दे सामने शर्मिंदा ना हूँ। क्या गल्लां, क्या गल्लां उन्होंने लोगों दी अज़मत। मेरे दोस्तों, मैं जिहड़ी बात करना चाहना, सुनो सुनो, रब दी जात पाक नाल इहो जिहियां गल्लां, मालिक नाल, अपने मालिक नाल गल्लां करया करो, प्यार दियां गल्लां करया करो। सुनो ज़रा, रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने, लोगो मैं तुहाडा रब हाँ, मैं तुहाडा खालिक हाँ, मैं तुहाडा मालिक। सुनो कुरान, हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुबहानल्लाह। एक बारी सारी मस्जिद गूंज जाए, कहो सुबहान। मेरे मालिक दा फैसला वेखो, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रब्बे कायनात अपने बारे फरमा रहे हैं सुबहान अल्लाह। मैं तुहानू फिर तर्जमा सुनाओ, तर्जमा सुन लो ज़रा मेरे दोस्तों। करम करम मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला। तेरा घर छड़ के तेरा 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 घर छड़ के जावां होर दर ते, मैनू आउंदी है शर्म मौला। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मैनू माफ़ फरमा दियो मेरे अल्लाह जी, मैनू माफ़ फरमा दियो। पथरेली जमीन दे उत्ते सिर रखे आए, बैतुल्लाह है, मक्का तुल मुकरमा है, पथरेली जमीन ते सिर रखे आए। या अल्लाह मैनू माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मैनू माफ़ फरमा दे, अल्लाह जी मैनू माफ़ फरमा दियो। ते अगे लफज सुनना ज़रा, जे तुसा मैनू माफ़ नहीं करना फिर एक मेरी और दरखास्त है, क्योंकि तुसी मालक हो, खालिक हो, राज़िक हो, दस्तगीर हो, तुसी कादिर कदीर हो। अगर तुसा मैनू माफ़ नहीं करना फिर क़यामत वाले दिन
अन्या करके मैनू उठाया जे ताकि तुहाडे सामने शर्मसार ना होवां। क्यों? तुसी मेरे परवरदिगार जू होए। क्या गल्लां, खुदा दी कसम उन्हां लोकां दी, क्या उन्हां लोकां दियां गल्लां, क्या उन्हां लोकां दियां गल्लां। या अल्लाह मैनू माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मैनू माफ़ फरमा दे। करम करम मौला, कर करम करम मौला, तेरा घर छड़ के जावां होर दर ते मैनू आउंदी है शर्म मौला। कर करम करम मौला, तू ही आहद समद, तू ही आहद समद, ए बख्श दे सब। आमीन आमीन आखो। वो तुसी आमीन नहीं कहते जी जिवें पहले ही बख्शे बख्शाए हो। आमीन सारे आखो आमीन। अब बाद बंदे कसमें कोई गल नहीं ना होंदी, पता की कहते मौलवी जी केड़े पासे जाइए, कोई आंदा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कोई कहता इधर आओ, कोई कहता इधर आओ, कोई कहता इधर आओ। मैं क्या फिर की ख्याल है? अखे मौलवी जी कोई कहता इधर आओ, तुसी दसो की करिए। मैं क्या वेले बह के पापड़ खाओ। कोई मौलवी आ जाएगा तुहाडे कोल आके दस दे ना, इंज करया करो, पुछे पुछदे पछांदे रहा करो, मौलवियों नूं दसदे दसांदे रहा करो, कहिंदे कुहांदे रहा करो, मौलवियों कोल बहिंदे बुहांदे रहा करो, सुनदे सुनांदे रहा करो। उहदी वजह यह है कुरान खुशबू दी डब्बी है, हदीस पाक खुशबू दी डब्बी है। इनू जदों सूंघोगे खुशबू आएगी, दिल ताज़ा हो जाएगा, दिमाग मुअत्तर हो जाएगा, सीना मुनव्वर हो जाएगा। जेड़ा सोने दी गल मन के दुनिया तो जाएगा, कब्र भी मुनव्वर हो जाएगी। अल्लाह सानू पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दा होबेदार बनाए। जेड़ी गल मैं तुहानू सुना रहा सा ना, करम करम मौला, कर करम करम मौला, तेरी सब तो उच्ची जात। बात बड़ी काबिले गौर जे, तेरी सब तो उच्ची जात, बख्श मेरे माँ बाप, कर दे उन्हां ते करम मौला, कर करम करम मौला। मैं सारे वालों एक बात करन लगा वां, साडी ये होए दुआ, साडी ये होए इल्तजा, साडी ये होए सदा, साडी ये होए दुआ, तू कबूल फरमा, तू कबूल फरमा। बखा दे सोना हरम मौला, कर करम करम मौला। अल्लाह इन्हां सारियां नूं मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा वखा दे। मेरे दोस्तों गल मैं सुना रहा था, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे खामद ने इस तरह कह दिता है, मेरी सरकार बोले ये बारे अजे आसमान तो आर्डर कोई नहीं आया, ये बारे आसमान तो हुक्म कोई नहीं आया। मैं सदके जावा। हजरत खौला रो पईयां, या अल्लाह किधर जावा, या अल्लाह किनू आखा, अल्लाह तेरे तो सिवा दर कोई नहीं, तेरे तो सिवा घर कोई नहीं, तेरे तो सिवा हाजत रवा कोई नहीं, तेरे तो सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरे तो सिवा दस्तगीर कोई नहीं, तेरे तो सिवा अला कुल्ली शैइन कदीर कोई नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। तर्जमा भी तुहानू मैं नाल नाल सुनाना चाहना। मैं सदके जावा, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। यूसुफ नू पाइयां खूह विच सुटिया, कहन लगे यूसुफ दा कम मुकिया। एक वेला आया आए बन के फकीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे दोस्तों गौर करना जरा, एक वेला आया आए बन के फकीर, अल्लाह ही अला कुल्ली शैइन कदीर। पैदा की रब ने सारी कायनात,
سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات جنہاں نو بنایا رب بدر منیر اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ اور میں قرآن پاک پڑھ کے نا مزید تہاڈا تے اپنا ایمان تازہ کرنا چاہنا، بلکہ وعدہ کرنا چاہنا۔ قرآن سن کے پڑھ کے ایمان وعدہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے دوستو، ہانڈی دے اندر لب مبارک پان برکتاں پہ جان، صحابی دی لت مبارک تے لب مبارک لان برکتاں پہ جان۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں مبارکاں وچ لب مبارک لان، اکھاں ٹھیک ہو جان۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام صحابی دی لت دے اتے جناب زخم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے لب مبارک لایا، پیڑ بھی چلی گئی، زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ صحابی کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو انج لگا کہ جی میں پیڑ ہوئی نہیں تے زخم آئے ہی نہیں، لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے۔ سارے کہہ دیو مل کے سبحان اللہ، اچھی آنکھو۔ لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے۔ لیا ہور والا تو کنوں رکا دیا پوچھ دیا بھی اینو دیا ہور اے دے نال ٹنگنے تو جو فرمانا ذرا۔ لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں، کیا عظمتاں شیماں دے ویر دیاں۔ ایک باری پھر آکھو، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ دے پروانیوں سننے والی گل جے توجہ فرمایا جے، پاک پیغمبر علیہ السلام او دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام او دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں، صرف پاگی نہیں سارا جگواراں، صرف پاگی نہیں سارا جگواراں، کیا شاناں نے بدر منیر دیاں، کیا عظمتاں شیماں دے ویر دیاں۔ تے بات سن والی دے بس ہوئی شیر میں پڑھ جاواں، تساں سب لئی دعاواں کر جاواں، تساں سب لئی دعاواں کر جاواں۔ اللہ گلاں کرائے اس خطبے تقریر دیاں، کیا عظمتاں بدر منیر دیاں۔ سارے مل کے پڑھو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے ہوئے دے بارے کوئی مسئلہ دسو، میں ان کدھر جاواں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پہیاں مالک دا ترلا ماریا، مالک دا ترلا ماریا، گل سن والی جے، مالک دا ترلا ماریا، فوراً وہی آ گئی، آسمان تو اعلان آ گیا۔ قرآن سنو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سونے ہو، میں اس عورت دی گل سن لی، سبحان اللہ۔ میں اس عورت دی گل سن لی جڑی تواڈے نال خاون دے بارے جھگڑا کر دی سی، وہ تواڈے نال گلاں زمین تے کر رہی سی، تے میں
तुहाड़ियां दोनां दियां बातां अरशे बरीन ते सुन रहा सा। कुरान कद समय अल्लाह, यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह याद आए, कद समय अल्लाह कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यसमाउ तहावुरकुमा। सोनियो वो तुहाडे नाल गल्लां ज़मीन ते करदी रही, मैं तुहाड़ियां दोनां दियां गल्लां अरशे बरीन ते सुनदा रहा। ते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अनहा फरमादियां ने, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अनहा नबी अलैहिस्सलाम नाल हौली हौली गल्लां करदियां सन। मैं कोल सां, मैनू नहीं गल सुनी गई, रहमान ने अरशे बरीन ते सुन लई। कायनात दे रब ने अरशे बरीन ते सुन लई। ते गल सुनना जरा, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत उमर नू रोक लिया। हज़रत उमर जा रहे सन, रज़ी अल्लाह तआला ने रोक लिया। गल्लां करन लग पईयां, फलां मसला फलां कम, दीन दा कम फलां किन्ना होया, फलां कम कित्थे तक पहुँच गया, दीन दा कम किन्ना हो रहा है। गल्लां हो रहीआं ने, जनाब उमर सुनते रहे रज़ी अल्लाह तआला नो। काफ़ी देर दे बाद जिस वक्त आए, यार सज्जन बेली कहन लगे, अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन बादशाह सलामत, तुसी इतनी देर लगा दी औरत दियां गल्लां सुनते रहे। जनाब उमर बोलदियां सारी कहिंदे ने, तुहानू पता है वो औरत कौन सी? सानू नहीं जी पता। आप फरमाते ने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सन, मैं क्यों ना खौला दी गल सुनदा। अरशे बरीन ते रहमान ने सुन लई, उमर ज़मीन ते क्यों ना सुने। ये तो वो खौला है जिस दी बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रहमान ने आसमान ते सुनी, मैं ज़मीन ते क्यों ना सुना, मैं ज़मीन ते क्यों ना सुना। ये तो खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिदी बात अल्लाह ने आसमान ते सुन लई, खालिक ने आसमान ते सुन लई, मालिक ने आसमान ते सुन लई। और सुनाइए तो सही मालिक नू, मालिक तो सुनदा। वैज़ा सालका इबादी अन्नी, मैनू कारी साहब याद आए, कारी साहब के बारे रुका भी आया, कारी साहब के बारे एक आयत पढ़ दियो। वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। दुआ करो अल्लाह कारी साहब ने जन्नत अता, अल्लाह जन्नत दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाए इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जदों पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा करना, खत्मे नबूवत दा, मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। सारे मिल के कहो सुबहान। व खातमन नबीय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। और इंशाअल्लाह
ختم نبوت کانفرنس 31 مارچ منی سٹیڈیم شیخوپورا موڑ گجرانوالا انشاءاللہ الرحمن اتھی نا اللہ دی رحمت دے نال 31 مارچ نو ختم نبوت کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دے زیر اہتمام الحمدللہ بلکہ ضلع گجرانوالا دے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ میں اتھے بات کرانگا سارے پہنچیا جی اللہ دی رحمت دے نال تے قاری صاحب نے ختم نبوت والی آیت پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا۔ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے بڑیاں عزتاں اور شاناں نال نوازیا۔ مالک دے فیصلے نے کئی لوگ نا نہیں سننا چاہتے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا انہاں نو کلمہ پڑھنا پیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بننا پیا، انہاں نو اسلام دا پہرے دار بننا پیا، انہاں نو نبی علیہ السلام دا حبدار بننا پیا۔ جنہ کدی نبی علیہ السلام دا نام سننا پسند نہیں سی کیتا، انہاں نو سونے دا غلام بننا پیا، خوش نصیب تے بخت بلند بننا پیا، انہاں نو محمد عربی دے حکماں دا پابند بننا پیا۔ سارے کو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیڑی گل میں تمہیں سنا رہا سا نا کہ جیڑے کام رب نے کرنے نے لینے نے جدے کولوں رب نے کام لینا ہے، سانو دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے، من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے، گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ سارے پڑھو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو واصل صاحب بابا جی دے شیر نہ دو، مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ ٹر گئے دنیا تو، جدو امی انہاں دی فوت ہوئی نا، انہاں اپنی امی دی جدائی چ 2 شیر لکھے، ماں دی جدائی چ کڈے اپنی امی دے تابعہ دار سن۔ فرماندے نے رتاں بدلیاں ہوئی بہار خستہ تے سمے گزر گئے جیڑے غرور دے سن، یکدم او شوخیاں چھوڑ بیٹھے باغاں وچ جو پھلاں نو کور دے سن، چپاں وٹ محبتاں توڑ لیاں۔ واصل صاحب بڑا قابل غور جملہ ہے، چپاں وٹ محبتاں توڑ لیاں، سدے آئے جا رب غفور دے سن، سانو روندیاں چھوڑ عبید اللہ لد گئے مسافر جو دور دے سن۔ اور ایک اور جملہ بولیا، یاداں تیریاں جان دے رب سچا،
ते बड़े प्यार दे नाल पालियां मैं चीज़ां जेड़ियां तेरियां कोल मेरे बड़े शौक दे नाल संभालियां मैं दुआवां हक तेरे मेरी अम्मी प्यारी विच शेरां दे प्यार नाल ढालियां मैं जेकर मिले तां दसां उबैदुल्ला किवें रातां फिराक दियां जालियां मैं अम्मी कदी ख्वाब ही मिले ना मैं तेन दसा कि मां जी तुहाडे जान दे बाद उबैदुल्ला ने किवें जिंदगी गुजारी। मेरे दोस्तों बड़े वली अल्लाह सन, बड़े वली अल्लाह सन। हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अफीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दी क्यारी बनाए। एक दफ़ा मैं जुमा दिता, मैं जुमे ते जा ना सकिया, एक कतल दा रौला सी अपना आरफ वाले दे इलाके 3 एक पासों कतल होए सन, 2 एक पासों वटुआं दी लड़ाई सी। सुलह हो गई, कहन लगे मंसूर आ जाए असी सुलह कर लवांगे। मैं चला गया, मैं वो जुमा ना पढ़ा सकिया मगर सुलह हो गई। मैं आया उस्ताद जी को माफ़ी मंगी, मैं मैनू माफ़ कर दियो। कहने दफ़ा हो जा जलीला कमीनिया, दफ़ा हो जा, मेरी अखां को दूर हो जा, मैं तेन वेखना नहीं चाहता। मैं उस्ताद जी पहला गल सुन लो, जिमें होया जुमा नहीं पढ़ाया लेकिन वजह सुलह हो गई। और सुलह होवे ना होवे, मैं कहना इतों दफ़ा हो जा। खैर मैं हसदा हसदा आ गया। सुबह लगे बुखारी शरीफ पढ़ाण तालब इलमां नूं ते उच्ची उच्ची रोण, किताब सामने पई, किताब सामने पई, बच्चे पढ़ने वास्ते बैठे। मंजूर नूं लभो किथे, जितों लभ के लिया जाता जी लभ के लिया। उन्हें नंबर मिलाया, मैं कहा मैं कोई 1.5 घंटे के फासले ते हाँ। अदील जट साहब साडा बरखरदार है, कहने लगा भाजी जिथे भी है वो आ जाओ, उस्ताद जी बड़ा रो रहे हैं। मैं चला गया, मैं कहा तुसी मेरे उस्ताद हो, मैनू हुण भी कन्न फड़ा के, हालां मैं एक लफ्ज़ नहीं सी उन्हां कोल पढ़िया लेकिन मैं एहतराम इन्ना करदा हाँ हदीस पाक की वजह तो, कुरान पाक की वजह तो, माँ बाप की ताबेदारी की वजह तो, नबी अलैहिस्सलाम की मुहब्बत की वजह। मैं कहा हुण भी तुसी मैनू कन्न फड़ा के लित्तर मार सकते हो, मेरी की औकात है। मैं हुण भी तुहाडे कोलों माफ़ी चाहना, तुसी क्यों परेशान होए यार, तू बड़ा ही मेरा दिल जेड़ा ना मोह लिया है और मैं तेरे लिए इन्नियां दुआवां करना जा तेनू अल्लाह दुनिया च भी कामयाब करे, आखिरत के अंदर भी कामयाब करे। जिस हस्ती ने मेरे लिए इन्नियां दुआवां कीतियां, अज मैं खुतबे च दुआ कराना चाहना, अल्लाह मुफ्ती उबैदुल्ला हफीफ साहब नू जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उन्हां दी कबर नू मुनव्वर फरमाए। और माँ वाला रिश्ता, बाप वाला रिश्ता, ये बड़ा कमाल है। मैं तो ना आखिर ते एक गल सुना देना चाहना, 3 रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, मापिया नाल बहारां बड़ियां, फब्बन वेड़े हवेलियां भरियां, मापिया बादों मेरे यारो भुल जाते ने हासे। 3 रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, मापियां दियां प्यारियां गल्लां, रहमत बरकत वालियां छल्लां, मापियां बादों मेरे भाइयों जीना मुश्किल जापे। 3 रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे, मापियां दियां जो दुआवां लैंदे, सदा ऐश आराम च रहिंदे, मापियां दे ताबेदारां नूं लोको कदी ना पैण सियापे। 3 रंग नहीं लभने बंदिया, हुसन जवानी ते मापे। एक बंदे ने माँ के बारे एक नज़म लिखी है, वो कहता माँ के बारे बड़ा कमाल जुमला, बड़ा कमाल जुमला कहता है, माँ ऐसी प्यारी नेमत है, ऐसी प्यारी नेमत है, ऐसी प्यारी नेमत, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने, वो चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, मुझे कुरान पढ़ पढ़ सुनाया था माँ ने, अल्लाह से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। एक होर उठिया कहंदा
اے پیاری ماں تیرا آنچل سبھی آنچل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل وہ ہر کاجل سے اچھا ہے، وہ ایک ٹاٹ جس پہ پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو، قسم اللہ کی وہ ٹاٹ ہر مخمل سے اچھا ہے، لوگوں دنیا کے پیار میں دھوکا تو ہوتا ہے مگر ماں کے پیار میں کبھی دھوکا نہیں ہوتا، جو گزرے ماں کی خدمت میں وہ ہر لمحہ لمحے سے اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے استاد محترم، بڑی مہربان استاد، قابل عزت قابل احترام حافظ محمد الیاس عصری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا آرڈر سی امیر محمدی جماعت پاکستان اہل حدیث پاکستان 25 26 27 مارچ فروری 25 26 27 فروری نو اجتماع ہو رہا ہے نشارہ روڈ تے، تو سارے حضرات اتھے بھی پہنچیا جے، میں بھی ایک رات وچوں انشاءاللہ ضرور ٹائم کڈ کے حاضری دیاں گا۔ تو استاد جی دا آرڈر سی اتھے جمعہ پڑھان دے بارے، اے جڑا نا ثاقب امین شاکر، اے بچہ اے دا تے ایک نام یاد کرنے کا پہلے دیہڑی لگ دی، پروانہ ہے بڑا محنتی آدمی ہے، مسجد کتھے بنانی ہے، جگہ کتھے لینی ہے، پھر پجنا نسنا ملنا ملانا دوستانوں، تو میں اے دا نوکر کہنا اپنے آپ نو سادہ سمجھنا، کیونکہ اللہ دے دین دا نوکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اج دا جڑا جمعہ ہے نا، اے دے وچ صرف تساں اٹاں چاہیے تیاری کرنی استاد جی، تو پھر کیڑی ایک شے دس جیڑی چاہیے؟ پلسٹر کروانا، پلسٹر کر، اچھا بھی گل سنو، سیمنٹ چاہیے پلسٹر کروان لئی تے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑی دعا کراں گا، تہاڈا میرا وعدہ رہا، میری فیصلہ آباد اج تقریر ہے، تو میں انشاءاللہ سفر دے دوران کھیڑا کر کے اپنے مالک دا تے میں دعا کراں گا، یا اللہ جی زاہد نعیم سندھو صاحب نے 5000 روپیہ ماشاءاللہ سیمٹ واسطے دیتا، اللہ برکتاں دے۔ میرے بھائی جان والوں بھی، واصل صاحب والوں بھی حصہ آیا ماشاءاللہ، اے سارے وی لیاؤ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، اللہ کسے شاید ہی تانوں کمی نہ آن دے۔ لو جی ماشاءاللہ، میرے بھائی جان دا کی نام ہے؟ ماسٹر کیسر صاحب ماشاءاللہ ساڑھے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس عالمی دے کنوینر ماشاءاللہ 500 روپیہ میرے بھرا نے دیتا ہے۔ اور جی آپ بھائی محمد اشرف صاحب جلیبیاں والے، انہاں بھی 500 روپیہ حصہ پایا ماشاءاللہ۔ اب 500 روپیہ میرے اور بھائی جان لے کے آئے نے، اور 500 آ گیا ہے، ماشاءاللہ 600 آ گیا ہے، اور پیسے آ گیا، اور آ گئے۔ لو جی پہاڑاں والوں بھی 500 روپیہ آ گیا ہے، اور رسگلہ پیسے لے کے آ گیا، گلاب جامن پیسے لے کے آ گئے، ٹینڈو 500 روپیہ لے کے آ گیا ماشاءاللہ، 1000 روپیہ اور آ گیا۔ جزاکم اللہ، اللہ تو انہوں برکتاں دے، کسے شاید ہی کمی نہ آن دے۔ اے اور 1000 میرا پتر لے کے آیا ہے۔ اللہ پاک اینا مال تو انہوں عطا کرے، تو انہوں کسے شاید ہی مالک کمی نہ آن دے۔ اور پروانہ کی کہہ رہے ہیں؟
ਉਹ ਝੋਲੀ ਕੀ ਫੇਰਨੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਕਿਬ ਅਮੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਲੀ ਪੱਟੀ। ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਹੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਹੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜਲਸੇ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਫਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਪੱਟੀ ਮਰਹੂਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अच्छा गल सुनो, टाइम बड़ा हो गया, उठो नमाज पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे दोस्तों के मेरी गुजारिश है कि मौलाना साकिब अमीन शाकर साहब नू खुद लभ के ते माशाअल्लाह बोरियां सीमट दियां जो मस्जिद दा काम है वो आके करवाया करो। अल्लाह तुहानू बड़ा अजर देणगे, बड़ा सवाब देणगे। जिन्होंने अल्लाह पसंद करना अपने घर की खिदमत वास्ते वो मौलाना साहब नू कारी साहब नू लभ के इंशाअल्लाह मस्जिद का काम करनगे और अल्लाह को अजर हासिल करनगे। बहुत ज़्यादा इस मामले की ज़रूरत है तो ज़रूर तवज्जो करिया जे। मैं मौलाना साकिब अमीन शाकर साहब नू मैं पशीन कोई देना अल्लाह की तौफीक नाल थोड़े ही अरसे दे विच लोग इन्हां नू लभ के ਲੱਖਾਂ रुपये देणगे कि लो अल्लाह के घर ते लाओ और अल्लाह का घर मुकम्मल करो। तो इंशाअल्लाह रहमान फिर भी मेरे जुमे की जो ज़रूरत पेश आएगी मैं इंशाअल्लाह फिर भी पढ़ावांगा। सारे दोस्तों की गुजारिश है मेरे भाई जान अब्दुल हफीज़ वासल साहब के वालिदैन की बख्शिश ली दुआ करो। अमजद फरूक यज़दानी साहब उन्होंने दे वालिदैन की बख्शिश की दुआ। ये मेरे भाई मैनू हर जुमे कहिंदे ने, ये बड़े माँ बाप के ताबेदार ने। अल्लाह मेरे प्यारे वालिदैन दियाँ कब्रां नूं भी अल्लाह जन्नत के बगीचे बनाए। जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन दियाँ कब्रां नूं अल्लाह जन्नत दियाँ क्यारियां और जन्नत के बगीचे बनाए। सईद भट्टी साहब मेरे भाई जान दी अहलिया नूं अल्लाह शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।